I'm very happy for you guys for inviting me. And myself, I'm Catherine Nargatla. I'm from Srikakulam. I completed my PG in MHA Master in Healthcare Administration recently. So please remember me in your prayers. So before going to start our God's Word, I want to ask you one small question. The small question is, which stage of human life is very important? Okay, నేను మీ ఆన్సర్స్ని నేను నా టెస్ట్ మనీ మధ్యలో ఎండింగ్లో నేను తీసుకుంటాను. బాగా ఆలోచించండి, బాగా ఆలోచించండి. విచ్ స్టేజ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఇస్ very important. Okay, let's start with a small prayer. Heavenly Father, thank you for giving me this opportunity and thank you for giving me this day. Thank you for giving me this morning. As your word is sharing, each and every person may be blessed. And please share your love to each and every person who are there here. And please give your spirit as your word is spoken to each and every person. Please bless them. Please be with them. Please make us happy. In the name of Heavenly Father, I pray you. Thank you. Amen. So today our theme is faith and belief. అందరికీ వందనాలు. ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే దేవుని యొక్క వాక్యం యొక్క ఆ టైటిల్ ఏంటంటే విశ్వాసం మరియు నమ్మకం. So these two words are looking to be very small, but they have a lot of depth meaning. ఈ రెండింటిని చూసుకుంటే వినడానికి చాలా చిన్న పదాలే, కానీ ఈ రెండు కూడా చాలా ఆత్మీయ లోతైన విషయాలు పోగు చేసుకుని ఉంటాయి అన్నమాట. According to me, faith and belief are the passwords of human life. నా బట్టి చూసుకుంటే విశ్వాసం మరియు నమ్మకం అనేవి అంటే మానవ యొక్క జీవితంలో పాస్వర్డ్స్. నాకు తెలిసి మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఆ వర్డ్ యొక్క అర్థం ఏంటనేది. When we see Hebrews chapter 11 first verse, మనం చూసుకుంటే హెబ్రీ రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 1వ వచనం. Now faith is confidence in what we hope for, the assurance about what we do not see. విశ్వాసం అన్నది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజ స్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవన్నటకు రుజువై ఉన్నది. Here faith is the complete trust, confidence in someone or something. ఇక్కడ చూసుకుంటే విశ్వాసం అనేది అది పూర్తి నమ్మకం, అది కూడా కాన్ఫిడెంట్ గా, అంటే ఏమాత్రం సందేహం లేకుండా ఒకరిని మనం నమ్ముతున్నాం అని చెప్పడానికి అన్నమాట. We do not see faith and trust. These two are intangible. We just feel the faith and trust. ఈ రెండు విశ్వాసం నమ్మకం అనే వాటిని మనం చూడలేం, అలాగే అవి కూడా మనం టచ్ అంటే స్పర్శ అనేది మనం ముట్టలేం అన్నమాట, కానీ మనం దృఢంగా నమ్మగలం. Then how faith comes from? కానీ ఇక్కడ చూసుకుంటే విశ్వాసం అనేది ఎలా వస్తుంది, ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? Faith comes from hearing the God's word. విశ్వాసం అనేది ఎక్కడి నుండి వస్తుంది అంటే దేవుడి వాక్యాన్ని వినడం ద్వారానే వస్తుంది అన్నమాట. When you trust, when you hope in God, automatically your faith will be strong. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని వింటూ ఉంటే, అందులో ఎదుగుతూ ఉంటే మనం ఆటోమేటిక్ గా మన విశ్వాసంలోనికి నడవబడతాం అన్నమాట. అందులో మనం దృఢంగా నిలవబడగలుగుతాం. Coming to the meaning of belief, ఇక్కడ మనం నమ్మకం బిలీవ్ అన్నదాన్ని చూసుకుంటే belief and faith are looking very similar, but they have both different meanings. విశ్వాసం నమ్మకం అనేవి చూడడానికి వినడానికి దగ్గరగానే ఉంటాయి, కానీ ఈ రెండు సపరేట్ గా మంచి దృఢమైన మీనింగ్ అర్థాన్ని కలిగి ఉంటాయి. Belief means an acceptance that this statement is true or something exists. విశ్వాసం అనేది అంటే ఒకటి an acceptance of statement that is true or something exists.
అంటే ఏదైనా ఒకటి మనకి కనిపిస్తుంది లేదా ఏదో ఒకటి అక్కడ ఉంది అనేది ఒక చిన్న ఒక నమ్మకం, అంటే దాన్ని జస్ట్ మనం నమ్ముతాం అంతే. Nowadays there are two types of people. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఈ రోజుల్లో రెండు రకాల మనుషులు మనం చూడొచ్చు. The first category of people are like there is no God. మొదటి జనాలు చూసుకుంటే ఒక రకం చూసుకుంటే అసలు దేవుడే లేడనే వారు ఒకరు. And second category is there is the Lord. ఇంకో కేటగిరీ మనం చూసుకుంటే రెండో రకమైన వాళ్ళు అక్కడ దేవుడు అనేవారు ఎవరో ఉన్నారు అనుకునేవాళ్ళు అనమాట. When we see the second category, when they are believing God, మనం రెండో కేటగిరీ అంటే రెండో రకాల మనుషులు చూసుకుంటే అసలు ఎందుకు వాళ్ళు దేవుడిని నమ్ముతున్నారు. Yes, we are accepting the God because we are experiencing our God. We are experiencing Him. ఇక్కడ రెండో కేటగిరీ మనం చూసాం కదా, వాళ్ళు దేవుని నమ్ముతున్నారు. ఎలా నమ్ముతున్నారంటే వాళ్ళు దేవుని యాక్సెప్ట్ చేశారు, అలాగే వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు, అంటే అనుభవిస్తున్నారు అన్నమాట దేవుణ్ణి. We are seeing His miracles in our lives. మనం చూస్తున్నాం దేవుని యొక్క అద్భుత కార్యాలు వాళ్ళ జీవితంలో మనం చూడగలుగుతున్నాం. As the God is answering our prayers, whatever you ask. మనం దేవుణ్ణి ఏదని అయినా సరే దేవుడు మన జీవితాల్లో ఆ ప్రార్థనలన్నింటినీ సఫలం చేస్తున్నారు. If you pray with faith and believe, our God will answer automatically without late. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మనం విశ్వాసంతో నమ్మకంతో దేవుని యందు మొరపెట్టిన ప్రార్థన చేసిన దేవుడు తగిన సమయంలో మనకి ఫలాన్ని ఇస్తున్నారు అన్నమాట. If you pray with the faith and believes, automatically you will receive what you ask to God. ఇక్కడ మనం నమ్మకాన్ని విశ్వాసాన్ని దేవుని యందు చూపిస్తే మన ఆటోమేటిక్ గా మనం ఏదైతే నమ్ముతున్నామో దాన్ని మనం పొందుకోగలం అన్నమాట. Here, when you see the meaning of received in Greek is lombano. ఇక్కడ మనం రిసీవ్ అంటే పొందుగలుగుతున్నాం అన్నదానికి గ్రీక్ పదంలో లొంబానో అని చెప్పుకోవచ్చు. Lombano means to take with your own hands. లొంబానో అనే గ్రీక్ పదం యొక్క అర్థం ఏంటంటే నీ యొక్క స్వహస్తాలతో నువ్వు దాన్ని తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. If you pray for your life and if you pray with faith and belief, you automatically take from God your life with your hands only. నువ్వు విశ్వాసం ద్వారా నమ్మకం ద్వారా దేవుణ్ణి ఏదైనా అడిగావనుకో అది నీ జీవితంలో నీ స్వహస్తాలతో నీ అంత నువ్వే అనుభవపూర్వకంగా దాన్ని దేవుడి నుండి పొందుకోగలవు అన్నమాట. Okay, when we see Mark chapter 11:23, మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మార్కు సువార్త 11వ అధ్యాయం 23వ వచనం. Truly, if I tell you, if anyone say to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but will be done for them. ఎవరైనాను ఈ కొండను చూచి నీవు ఎత్తబడి సముద్రంలో పడవేయబడుమని చెప్పి తన మనసులో సందేహింపక తాను చెప్పినది జరుగునని నమ్మిన ఎడల వాడు చెప్పినది జరుగునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. Here we see two words, that is sea and mountain. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే రెండు రకాల పదాలని మనం చూడొచ్చు. ఒకటి సముద్రము, రెండోది కొండ. When we take the sea, we do not know the depth of sea till now. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే సముద్రాన్ని మనం దాని లోపలికి వెళ్ళేంత వరకు దాని యొక్క లోతు ఏంటో మనకు తెలియదు. When we take the mountain, we do not touch the mountain, and mountain cannot move by ourselves. ఇక్కడ మనం కొండను చూసుకుంటే దాన్ని మనం చూసి చెప్పలేం దాన్ని, అండ్ అలాగే దాన్ని మనం మూవ్ కూడా చేయలేము అన్నమాట, కదిలింపలేం దాన్ని. As you take these two words in your life, if you have the problems like sea and the mountain, if there no one is there for you to solve your problems, don't issue yourself, because your God is there for you to solve your problems. ఇక్కడ మనం సముద్రము కొండ అనేవి మన జీవితాలకు అప్లై చేసుకుంటే అంటే వాటిని సమస్యలుగా చూసుకుంటే మీది ఎప్పుడు కూడా గివప్ చేయొద్దు. అంటే నాకెవరు లేరు, వీటిని ఎవరు కదిలించలేరు, నా నుండి వీటిని ఎవరు తీయలేరని. కానీ మనకంటూ దేవాది దేవుడు ఒకరు ఉన్నారు, వీటన్నిటిని మూవ్ చేయగలరు. అలాగే మనం ఎంత లోతులో ఉన్నా కూడా ఆయన ఎత్తింపగలరు మనల్ని. We'll definitely see the miracles in our life. మనం తప్పకుండా
చూడొచ్చు దేవుని యొక్క అద్భుత కార్యాలను మన జీవితంలో. Do you trust your God? మీరు దేవుని నమ్ముతున్నారా? If you guys trust, say amen, praise the Lord. మీరు నమ్మే వాళ్ళైతే దయచేసి గట్టిగా హల్లెలూయా లేదా ఆమేన్ అని చెప్పండి. హల్లెలూయా. Thank you. When we see Proverbs chapter 3:7, మనం ఒకసారి సామెతల గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 5వ వచనం. 3వ అధ్యాయం 5వ నీ స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసి కొనక నీ పూర్ణ హృదయంతో యెహోవా యందు నమ్మకం ఉంచుము. Trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring your health to your body and nourish to your bones. నీ ప్రవర్తన అంతటి యందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము, అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరళం చేయను. 7వ వచనం, నేను జ్ఞానిని కదా అని నీవు అనుకునవద్దు, యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనము విడిచిపెట్టుము. 8వ వచనం, అప్పుడు నీ దేహమునకు ఆరోగ్యమును నీ ఎముకలకు సత్తువయు కలుగును. Here, if you trust, if you believe in your God heartfully, He will make your path straight. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే నువ్వు దేవుని యందు ఖచ్చితంగా విశ్వాసం, ఖచ్చితంగా నమ్మకం ఉంచితే దేవుడు నీ యొక్క మార్గాలన్నింటినీ సరళం చేస్తాడు. He will give you good health to your body. ఆయన నీకు ఆరోగ్యాన్ని, చక్కనైన ఆరోగ్యాన్ని నీ దేహానికి దయచేస్తాడు. And nourishment to your bones. నీ ఎముకలకు శ్రద్ధను కలుగు చేస్తాడు ఆయన. If you give or honor your first fruit, and He will fill your banks. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మన ప్రవర్తన అంతటి యందు ఆయనకు అధికారం ఇస్తే ఆయన మన ద్రోవాల్ని సరళం చేసి అప్పుడు నీ కొట్లలో ధాన్యము సమృద్ధిగా నుండును. If you trust, if you honor your God, He will save your life and will not never put into you shame. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఆయన యందు నువ్వు దృఢమైన విశ్వాసాన్ని, దృఢమైన నమ్మకాన్ని కలుగు చేస్తూ ఉంటే ఆయన నీ యందు నిలిచి ఉండి నిన్నెప్పుడు కూడా నీ యొక్క పాత జీవితానికి లేదా ఎటువంటి ప్రాబ్లం లో కూడా ఆయన వెళ్ళనివ్వరు అన్నమాట. Here, today I want to share 3 main situations. The first situation is when we saw Luke chapter 8:43. ఇక్కడ మీకు 3 విషయాన్ని మీ ముందు ఉంచాలనుకుంటున్నాను. అందులో మొదటిగా లూకా సువార్త 8వ అధ్యాయం 43వ వచనం. Here we see one woman who is suffering from bleeding from last 12 years. ఇక్కడ మనం 12 ఏళ్ల నుండి రక్తస్రావం కలిగిన ఒక స్త్రీని చూడొచ్చు. When we see the situation of the woman, she is suffering from heavy bleeding. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఆవిడ యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ఆవిడ ఎక్కువ రక్తస్రావంతో బాధపడతా ఉంది. No one is able to cure her problem. అక్కడ ఎవరు లేరు ఆవిడ యొక్క రక్తస్రావాన్ని కానీ ఆవిడ యొక్క రోగాన్ని నయం చేయడానికి. Maybe she visit so many doctors, maybe she use different types of medicine, but no medicine, no doctor helps her to cure her disease. ఆవిడ మేబీ చాలా మంది వైద్యుల్ని కలిసి ఉండొచ్చు, చాలా మంది అంటే మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, చాలా మందులు యూజ్ చేయొచ్చు, కానీ ఏది కూడా ఆవిడని నయం చేయలేకపోయింది. As we see in our Bible, as we see the chapter Leviticus 15:19-25. లేవియాకాండం 15th chapter 19-25. 15వ అధ్యాయం 19 నుండి 15 వచనాలు, 19 నుండి 27 వచనాలు. స్త్రీ దేహమందు స్రావము రక్తస్రావమైన ఎడల ఆమె 7 దినములు కడగా ఉండవలెను. ఆమె ముట్టువారందరూ సాయంకాలం వరకు అపవిత్రులగుదురు. ఆమె కడగా ఉన్నప్పుడు ఆమె దేని మీద పండుకొనునో అది అపవిత్ర మగును. ఆమె దేని మీద కూర్చుండునో అది అపవిత్ర మగును. ఆమె పడకను ముట్టు ప్రతివాడు తన బట్టలు ఉతుకుకొని నీళ్లతో స్నానం చేసి సాయంకాలం వరకు అపవిత్రుడై ఉండును. ఆమె దేని మీద కూర్చుండునో దాని ముట్టు ప్రతివాడు తన బట్టలు ఉతుకుకొని నీళ్లతో స్నానం చేసి సాయంకాలం వరకు అపవిత్రుడై ఉండును. అది ఆమె పరుపు మీదనైనను ఆమె కూర్చున్న దాని మీదనైనా ఉండిన ఎడల
దాన్ని ముట్టువాడు సాయంకాలం వరకు అపవిత్రుడై ఉండడు. Okay, thank you. In this chapter, we see if anyone touches the woman who is bleed for 7 days. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఎవరైతే 7 రోజుల నుండి రక్తస్రావమై ఉన్నారో ఆవిడ్ని ముట్టిన ఎడల, if anyone touches her, they have to be unclean till evening. ఎవరైతే ఆవిడ్ని ముట్టుకుంటారో వాళ్ళు ఏంటంటే సాయంత్రం వరకు కూడా అపవిత్రంగా ఉన్నట్టు చూస్తారు. If that woman accidentally touch, or if anyone accidentally touch her, they have to wash their body and they have to wash their clothes with water. అదే ఒకవేళ సడన్ గా లేదా బై మిస్టేక్ ఎవరైనా ఆవిడ్ని ముట్టిన ఎట్లా వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు వాటర్ తో నీళ్లతో వాళ్ళు శుభ్రపరచుకోవాలన్నమాట. If we use this formula for this woman who is suffering from 12 years, ఇప్పుడు ఇదే సిద్ధాంతాన్ని మనం 12 సంవత్సరాల నుండి రక్తస్రావంతో బాధపడుతున్న ఆవిడకి అప్లై చేస్తే, just imagine her condition. ఒక్కసారి ఊహించుకోండి ఆమె యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో. May she didn't enjoy her life. మేబీ ఆవిడ యొక్క జీవితాన్ని 12 సంవత్సరాల నుండి ఆస్వాదించలేకపోయి ఉండొచ్చు. May she don't have any interaction with neighbors. మనం చూసుకోవచ్చు మన ఆవిడ పక్కింటి వాళ్ళతో లేదా ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళతో ఆవిడ ఎటువంటి సంబంధాన్ని కూడా కలిగి ఉండకపోవచ్చు. May she don't have proper interaction with her family. కొన్ని ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళని వదిలేయండి, వాళ్ళ సొంత కుటుంబంతోనే ఆవిడ ఎటువంటి సంబంధం కలిగి ఉండకపోవచ్చు. May she belongs to one room. ఆవిడ ఒకే ఒక్క గదికి పరిమితమైపోయి ఉండొచ్చు. May she do not see or touch or talk with outer people. ఇక్కడ చూసుకుంటే మేబీ ఆవిడ ఇరుగు పొరుగు వారితో లేదా వేరే వ్యక్తితో అట్లీస్ట్ వేరే వాళ్ళని ముట్టడం కానీ అట్లీస్ట్ ఆమెతో మాట్లాడడం కూడా మిస్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఆవిడ. May she loses the physical strength and may she loses the mental strength also. ఆవిడ చూసుకుంటే ఆవిడ యొక్క శరీర సత్తువుని పోగొట్టుకుంటూ అలాగే మానసిక ఆ శక్తిని కూడా కోల్పోయిందేమో. But here when we see the Luke chapter, she have good mental situation. She have good mental stability. She is very, very, very strong. ఇక్కడ మనం లూకా సువార్తలో చూసుకుంటే ఆవిడ యొక్క మానసిక శారీరక సత్తు ఎలా ఉందంటే చాలా దృఢంగా ఉంది, చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉందన్నమాట. She takes herself to take the daring to touch the Lord's cloth. ఆవిడ అక్కడ చూసుకుంటే 12 సంవత్సరాల నుండి ఆవిడ వెయిట్ చేస్తుంది కదా, కానీ ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అక్కడికి వచ్చారో ఆవిడ తను సిద్ధం చేసుకుంది ఆయన యొక్క వస్త్రపు అంగీని ముట్టుకున్నా చాలు అనేసి. May she have the good patience. మేబీ మనం చూడొచ్చు ఆవిడ చాలా ఓపిక పట్టి ఉందేమో ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆవిడ. Nowadays, how many of the women have like this woman? ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఈ రోజుల్లో ఎంతమంది మహిళలు ఆవిడలాగే ఓర్పు కలిగి ఉన్నాం. How many of the people are strong like that women? ఎంతమంది మనలో ఆవిడలాగే దృఢంగా ధైర్యంగా ఉండగలుగుతున్నాం. How many of us are like patience with that women? ఎంతమంది మనం ఇంతకు ముందు ఆలోచించినట్టుగానే ఆవిడంత ఓర్పుని సహనాన్ని కలిగి ఉన్నాం. Just question yourself. జస్ట్ మీరు ఆ క్వశ్చన్ ని ఆ యొక్క ప్రశ్నని ఆపాదించుకోండి. When you see the same Luke chapter, we will see the another situation. మనం అదే లూకా సువార్తలో చూసుకుంటే ఇంకొక పరిస్థితిని మనం చూడొచ్చు. Here there is a man who is, his name is Yair. ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు ఒక మనుషుని, ఆయన పేరేంటంటే యాయిరు. And here is the situation. The situation name is Jesus raised the dead girl. ఇక్కడ మనం ఆ పరిస్థితిని చూసుకుంటే దేవుడు చనిపోయిన ఒక బాలికని, ఒక పాపని లేపిన సిచ్యువేషన్ మనం చూడొచ్చు. Yair is an synagogue. యాయిర్ని చూసుకుంటే ఆయన ఒక ప్రవక్త. And he has the girl and her age is 12 years. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఆ బాలిక 12 సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఆ పాపకి.
She is about to death. Literally, she is fighting with the death. అక్కడ మనం చూసుకుంటే ఆ పాప పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ఆవిడ మరణంతో పోరాడుతుంది. When Jesus entered into the village, ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ యొక్క పట్టణానికి వచ్చారో, Yair went to Jesus and pleased the God. అండ్ అప్పుడు యాయిర్ వెళ్ళి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి వద్దకు వెళ్ళి ఆయన్ని బతిమాలుతున్నారు అన్నమాట. When he is pleasing the God, ఎప్పుడైతే యాయిరు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని బతిమాలుతూ ఉన్నారో, one of the family members of Yair come to him ఒక యాయిర్ కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తి వచ్చి and say the news that your daughter is already dead. Don't force the God to come to your family. ఆయన వచ్చి ఏం చెప్తున్నారంటే, నీ యొక్క కుమార్తె ఆల్రెడీ మరణించింది, ఈయన్ని నువ్వు ఎటువంటి ఇబ్బంది పెట్టద్దు అనేసి. When Jesus heard that news that the girl died, Jesus said to Yair that just put some belief and just put some faith in me. ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ యొక్క విషయాన్ని విన్నారో, ఆయన యాయిరుతో ఏమన్నారంటే, కొంచెం విశ్వాసాన్ని నువ్వు నా యందు ఉంచు అనేసి. And they went to Yair's family. అప్పుడు చూసుకుంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు యాయిరుతో కలిసి ఆ కుటుంబాన్ని దగ్గరికి వెళ్ళి, And you guys may know how is the family of that girl. There is a lot of cryings. మనం చూసుకోవచ్చు, ఒక ఇంట్లో మరణం ఉందంటే ఎలా ఉంటుందో ఆ ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్ మనం చూడొచ్చు. ఎంతో ఏడుపులు, వేదనతో కృంగిపోయి ఉంటారు కదా వాళ్ళు. Jesus stopped all of them and sent them out. వాళ్ళందరితో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వచ్చి, మీరందరూ దయచేసి బయటికి వెళ్ళండి అని చెప్తారన్నమాట. And when they closed, and Jesus closed the door, and Jesus said that, dear daughter, wake up from your sleep. ఎప్పుడైతే వాళ్ళందరూ బయటికి వెళ్లారో, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ యొక్క ద్వారాన్ని మూసివేసి ఆ చనిపోయిన మరణం మీద ఉన్న ఆ పాప దగ్గరికి వెళ్ళి, నా కుమార్తె లెమ్ము అనేసి దేవుడు సెలవిస్తా ఉన్నారన్నమాట. The daughter wake up from the death. అప్పుడు మనం చూసుకోవచ్చు ఏమైంది, ఆ పాప మరణం యొక్క ఆ యొక్క బెడ్ మీద నుండి ఆవిడ లేచింది అన్నమాట. Now how many of you guys are like Yair? ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఎంతమంది మనం యాయిరు వలె ఉన్నాం. He is in one position in the society. యాయిర్ని చూసుకుంటే ఆయన ఒక గొప్ప స్థానంలో, అంటే ఇప్పుడు మనం సమాజంలో ఆయన ఒక స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి. Here the theme is, when you come to the God, you have to leave your position out the door. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఆత్మీయ పాఠం ఏంటంటే, నువ్వు దేవుని యొద్దకు రావాలి అనుకుంటే నువ్వు ఎటువంటి స్థానంలో ఉన్నా, అది ఉన్నత పదమైన ఏదైనా సరే, నువ్వు ఆ ద్వారం దగ్గరనే దాన్ని విడిచిపెట్టి రావాలన్నమాట. In the presence of God, all we are same, all we are daughters and sons to our God. Amen. Amen. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే దేవుని దృష్టిలో నేను ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయి ఉండొచ్చు, మీరు ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా ఒక కూలీ అయి ఉండొచ్చు, కానీ మనం ప్రతి ఒక్కరం దేవుని దృష్టిలో ఒక్కరమే, సమానమే. నాకు తెలిసి ఇది మిమ్మల్ని చాలా కంఫర్ట్ చేసే వర్డ్ అనుకుంటా. ఆమె నేను చెప్పగలరు. If you have any problems in your life, you have to come to your God, you have to please your God, you have to touch the feet of God, then you see the miracles in your life. మీరు ఎటువంటి సమస్యతో బాధపడుతున్నా, ఎటువంటి ఇబ్బందితో బాధపడుతున్నా కూడా మీరు ప్రతిదీ వెనక్కి వదిలేసి నీ యొక్క దేవుని యొద్దకు వచ్చి ఆయన యొక్క పాదాలను స్పర్శించేటటువంటి కృప మనకి రావాలని నేను కోరుతున్నాను. By this second situation, we have to learn that we have to please the God, and we have to touch the feet of God. ఇందాక మీకు చెప్పుకున్నట్టుగానే ఈ రెండు పరిస్థితి బట్టి మనం ఏం అర్థం చేసుకుంటామంటే, మనందరం దేవుని యొద్దకు రావాలి, ఆయన నమ్మిక ఉంచాలి, ఆయన బ్రతిమాలుకోవాలి, అలాగే ఆయన యొక్క పాదాల సేవ వద్దకు మనం రావాలి. This is the place where you see the miracles. ఇక్కడ మనం ఈ సిచ్యువేషన్ బట్టే మనం చూసుకోవచ్చు దేవుని యొక్క అద్భుత కార్యాలు ఏ విధంగా ఉంటాయనేవి. This church is the main place to solve your problems. ఈ యొక్క సంఘం
చర్చ్ అంటే ఎక్కడైతే దేవుని యొక్క నామాన్ని కూడుకొని ఉంటామో అక్కడ మనం చూడొచ్చు దేవుని యొక్క అద్భుత కార్యాన్ని మనం చూడొచ్చు. This is the place where your life changes. ఈ స్థానమే మన యొక్క జీవితాలు కూడా మార్చేదన్నమాట. This is the place where your diseases gone. ఈ స్థానమే ఎక్కడైతే నీ యొక్క ఎన్ని రోజుల నుండి నువ్వు బాధపడుతున్నావో తెలియదు కానీ నీ రోగాలన్నీ మాయమయ్యే స్థలం ఏదైనా ఉందంటే అది ఆయన యొక్క స్థానమే, ఆయన యొక్క సంఘమే. This is the Holy Spirit. This is the holy place where the Jesus soul lives here. ఈ స్థానమే ఎక్కడైతే పరిశుద్ధాత్మ, ఎక్కడైతే దేవుని యొక్క ఆత్మ విడిచిపెట్టబడిందో. No matter how many people are there in our church, ఎంతమంది మన చర్చ్ లో ఉన్నారనేది మ్యాటర్ కాదు, సమస్య కాదు. how much faith and how much belief in you is matter in this church. మన ఎంతమంది సంఖ్య అనేది మంది అనేది ముఖ్యం కాదు, మనం దేవుని యందు ఎంత విశ్వాసంతో ఎంత నమ్మకంతో ఉంటున్నాం అనేదే మనకి ఇక్కడ ముఖ్యమైనది. When we see the third situation, మన మూడో పరిస్థితిని చూసుకుంటే Daniel 3rd chapter 12th verse, దానియేలు 3వ అధ్యాయం 12th verse, 12వ వచనం. here we see the three young boys named Shadrach, Meshach, Abednego. ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు ముగ్గురు యవనస్తులు ఉన్నారు, షద్రకు, మేషకు, అబేద్నెగో. They are from Babylon. వాళ్ళు బాబిలోన్ నుండి వచ్చిన వారు. In this chapter we see another important character and his name is King Nebuchadnezzar. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మరొక ముఖ్యమైన క్యారెక్టర్ ని చూడొచ్చు, ఆయన పేరు రాజుకు నెబుకద్నెజర్. When you see the summary of this story, all you guys may know the about Shadrach, Meshach, Abednego. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మీ అందరికీ షద్రక్, మేషక్, అబేద్నెగో యొక్క కథ తెలిసిందే కదా. As we showed, Nebuchadnezzar made one golden idol. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే నెబుకద్నెజర్ ఒక బంగారు ప్రతిమను తయారు చేశారన్నమాట. Order all the people of nations to follow his command. అక్కడున్న ప్రతి ఒక్క ప్రజానికాన్ని కూడా ఆయన యొక్క ఆజ్ఞను ఫాలో అవ్వాల్సింది, అంటే దాన్ని ఫాలో చేయాల్సింది అనేసి ఆయన ఆర్డర్ ఇస్తా ఉన్నారు. That command is, ఆ యొక్క ఆజ్ఞ ఏంటంటే that when they listen all kind of music, the people have to fall down and worship that golden idol. అక్కడ మనం చూసుకుంటే వాళ్ళ యొక్క సంగీతాన్ని వినగానే అక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా మోకాళ్ళుని ఆ యొక్క విగ్రహానికి మొక్కాలి అనేసి ఆయన యొక్క ఆజ్ఞ ఇస్తా ఉన్నారు. Anyone refuse to worship that idol, the punishment is they have to throw to the burning furnace. ఎవరైతే ఆ యొక్క విగ్రహాన్ని మొక్కము అనేసి దాన్ని రిజెక్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఇచ్చేటటువంటి ఆ పనిష్మెంట్, ఆ శిక్ష ఏంటంటే వాళ్ళ అగ్నిగుండంలోకి త్రోయబడతారన్నమాట. And King Nebuchadnezzar sent all the astrologers to see that all the people of nations should worship that golden idol. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఆయన అక్కడ ఉన్న వారికి అందరికీ ఆజ్ఞ ఇస్తున్నారు, ప్రతి ఒక్క జనం కూడా, ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా ఆ యొక్క విగ్రహాన్ని ముందు తల వంచాలి అనేసి. Some of the astrologers say to the king that only 3 of the young people are not worshipping the golden idol. వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ ముగ్గురిని చూసిన తర్వాత ఏం చెప్తున్నారంటే అందరూ మోకాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఒక ముగ్గురు యవనస్తులు మాత్రం దాన్ని రిఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు అనేసి. King called the 3 young people to him. వాళ్ళ ముగ్గురిని ఆ యొక్క రాజుకు నెబుకద్నెజరు ఆయన యొద్దకు పిలుచుకురమ్మన్నారు అన్నమాట. And he asked the 3 young people to worship that idol. ఆయన ఏమని ఆజ్ఞాపించారంటే అక్కడ కూడా ఆ యొక్క విగ్రహాన్ని మీరు మొక్కండి అనేసి. But these 3 young people refused to worship that idol. కానీ వీళ్ళు ముగ్గురు ఏం చేశారు, దాన్ని కూడా వాళ్ళు తృణీకరించారు అన్నమాట, మేము మొక్కం అనేసి. See the 3 people, young people daring, how strong they are towards our God. ఇక్కడ వాళ్ళ ముగ్గురు యవనస్తుల యొక్క ఆ యొక్క ధైర్యాన్ని, ఆ యొక్క సాహసాన్ని చూస్తే మన యొక్క దేవుని యందు వాళ్ళ యొక్క ధైర్యం మనం చూడొచ్చు. As they know the punishment, but they refuse to worship that golden idol.
ఒకవేళ దానికి మొక్కకపోయి ఉంటే ఆ శిక్ష ఏంటో వాళ్ళకి తెలుసు, అయినా కూడా వాళ్ళు ఏమాత్రం బొంకను లేదు, జడేయలేదు. How many of the young people are today like Shadrach, Meshach, Abednego? ఇక్కడ చాలా మంది యవనస్తులు ఉన్నాం కదా, మనలో ఎంతమంది షద్రక్, మేషక్, అబేద్నెగోల వల్ల ధైర్యంగా ఉండగలుగుతున్నాం? See how they believe our God. ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు వాళ్ళు దేవుని యందు ఎంతగా విశ్వాసం ఉంచుతున్నారు. See how they trust our God. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు దేవుని యందు ఎంతగా వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు. See their faith towards the God. వాళ్ళ యొక్క విశ్వాసం మనం చూడొచ్చు, దేవుని పట్ల వాళ్ళ యొక్క విశ్వాసం మనం చూడొచ్చు. As the punishment is there, as the punishment declared, they stood daringly to take the punishment. ఆ యొక్క శిక్ష ఏంటో వాళ్ళకి తెలుసు, వాళ్ళు ఎటువంటి అపాయంలోకి నెట్టబడతారో వాళ్ళకి తెలుసు, అయినా సరే వాళ్ళు జడేయకుండా దేవుని కోసం వాళ్ళు ఏ విధంగా ధైర్యంగా నిల్చున్నారో మనం చూడొచ్చు. Nowadays our young people are not like that. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడున్న యవనస్తులు అలా లేరు. As the young person, I only accept that I'm not like that. ఈవెన్ నేను కూడా ఒక యవనస్తురాలే చెప్తున్నాను, నేను కూడా అలా లేను. As per the Christian survey, most of the young people believe God, trust God, but they don't have faith in our God. ఇక్కడ మనం ఒక సర్వే బట్టి, క్రిస్టియన్ సర్వే బట్టి చూసుకోవచ్చు, చాలా మంది యవనస్తులు దేవుని యందు నమ్మకం ఉంచుతున్నాం అంటున్నారు, విశ్వాసం ఉంచుతున్నారు అంటున్నారు, కానీ క్రియల్లో అది చూపించడం లేదన్నమాట. As we trust, as we believe, as we faith on our God, our life is not like this. మనం నిజంగా దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచితే, నిజంగా ఆయన యందు ధైర్యం ఉంచితే, ఆయన యందు నమ్మకం ఉంచితే ఈ విధంగా అయితే మనం ఉన్నాం. May all Christians are like unity. ఎలా ఉంటామంటే మనందరం కూడా ఐకమత్యంగా ఒక్కటే రీతిగా ఉంటామన్నమాట. If there is faith, if there is belief in all the Christianity, all we are like brothers and sisters. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే క్రైస్తవులు ఏ విధంగా ఉండాలంటే సహోదరులా ఉండాలన్నమాట. By these three situations we learn the life chapters. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఈ మూడు పరిస్థితుల్ని చూసుకుంటే మనం మూడు రకాల జీవిత సత్యాలను తెలుసుకోవచ్చు. As in Bible, each and every chapter has different stories, but according to me, these three chapters are main important themes of everyone's life. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే బైబిల్లో చాలా అధ్యాయాల్లో చాలా రకాల స్టోరీస్ మనం చూడొచ్చు, చాలా పరిస్థితులు మనం చూడొచ్చు, కానీ ఇక్కడ నా దృష్టిలో ఏంటంటే ఈ మూడు పరిస్థితులు చాలా చాలా ముఖ్యమైనవి ఒక విశ్వాస జీవితంలో. As we saw the woman who is bleeding for 12 years, ఇక్కడ మనం చూసాం కదా ఒక 12 సంవత్సరాల నుండి ఒక రక్తస్రావం గల స్త్రీని. we have to learn, each and every woman have to learn, be strong, be daring, be patient. ఇక్కడ ఆవిడ పరిస్థితిని బట్టి మనం చూసుకుంటే ప్రతి ఒక్క స్త్రీ ఏ విధంగా ఉండాలంటే ధైర్యంగా ఉండాలి, ఓపిక కలిగి ఉండాలన్నమాట. Nowadays all women are like what God did to our life. All are in different levels, but my God, what God did to me. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరం ఈ పరిస్థితులు ఈ రోజుల్లో చూసుకుంటే ఏ విధంగా ఉన్నామంటే దేవుడు నాకేం చేశాడు అన్నట్టుగానే చూస్తున్నాం మనం. If you are the real woman, నిజంగా మీరు నిజమైన స్త్రీ, పరిశుద్ధమైన స్త్రీ అయితే, if you are the real daughter to the God, నిజంగా మీరు దేవుని యొక్క మహోన్నతుడు దేవుని యొక్క కుమార్తెలే అయితే, you have to be patient for many years. మనం చూసుకోవచ్చు నిజంగా మనం దేవుని యొక్క మహోన్నతుడు దేవుని కుమార్తెలం అందరికి మనం చాలా 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 ఓపికని మనం పట్టాలన్నమాట. అది ఎన్ని సంవత్సరాలు అవనివ్వండి. The woman wait for 12 years to cure her problem. ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు ఆ మహిళ ఎన్ని సంవత్సరాలు వేచి ఉందంటే 12 సంవత్సరాలు ఆవిడ స్వస్థత కోసం వేచి ఉందన్నమాట. Just see the patience in her life. ఒక్కసారి ఆవిడ జీవితంలో ఆ ఓర్పుని మనం చూడండి. She may lose each and everything in her life. ఆవిడ మేబీ ఆమె జీవితంలో ప్రతిదీ కోల్పోయిందేమో. Many of them people refuse her to touch her or to talk with her. చాలా మంది ఆవిడతో మాట్లాడడానికి కానీ ఆవిడని ముట్టడానికి కానీ చాలా మంది తృణీకరించవచ్చు. Maybe her family leaves her. మేబీ ఆవిడ యొక్క
కుటుంబం కూడా ఆవిడని ఒంటరిదాన్ని చేస్తుండొచ్చు. But she didn't discriminate herself. She just put patience. She just faith and believe in God. కానీ ఆవిడ ఎటువంటి భయానికి గురవ్వలేదన్నమాట. ఏం హోప్ అనేది కోల్పోలేదు. ఆవిడ ఆ దేవాది దేవుని యందు నమ్మకం వచ్చింది, దృఢమైన విశ్వాసాన్ని కనపరిచింది. Dear woman, please put some hope, please put some faith, please put some belief in your God. ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్క స్త్రీకి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానంటే దేవుని యందు ఇంకొద్ది విశ్వాసాన్ని, ఇంకొంచెం దృఢ సంకల్పాన్ని, ఇంకొంచెం నమ్మకాన్ని దేవుని యందు మనం పెంచుకోవాలన్నమాట. Why I point only women is the woman is the one who built the society. The woman is the one who see her family happily. ఇక్కడ నేను కేవలం మహిళలకే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక మంచి సమాజం నిర్మించబడాలంటే అక్కడ స్త్రీకే ప్రాముఖ్యత ఉంది. అలాగే ఆమె కుటుంబం సంతోషకరంగా ఉండాలంటే అక్కడ స్త్రీయే ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తా ఉంది. When we see the chapter of Yair, ఇక్కడ మనం రెండోదిగా చూసుకోవచ్చు యాయేరు యొక్క పరిస్థితిని చూసుకుంటే pleasing, we learned from his life, we learned the pleasing character. ఆయన యొక్క జీవితాన్ని చూసుకుంటే ఆయన ఏ విధంగా దేవుణ్ణి బతిమాలుకున్నారో, ఏ విధంగా దేవునికి రిక్వెస్ట్ చేశారో మనం చూడొచ్చు. And in front of God we live our positions, in front of God we live the attitude, in front of God we have to live the egos. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే దేవుని దగ్గరికి మనం వచ్చినప్పుడు మనం మన పొజిషన్ ని వదిలిపెట్టాలి. అంటే ఏ స్థానంలో మనం ఉన్నా కూడా దాన్ని అక్కడే వదిలిపెట్టాలి. మన వైఖరిని మార్చుకోవాలి. అలాగే ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఈగో అనేది ఉంటది అనమాట, దాన్ని అక్కడే వదిలిపెట్టి రావాలన్నమాట. When we see the three young boys, Shadrach, Meshach, Abednego, ఇక్కడ మూడో పరిస్థితి మనం చూడొచ్చు. షద్రక్, మేషక్, అబేద్నెగో ఈ ముగ్గురు యవనస్తుల నుండి, my dear brothers and sisters, please focus on your life, please balance your believing life as well as you have personal life also. నా యొక్క ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ ముగ్గురు యవనస్తుల నుండి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని మనం సర్దుబాటు చేస్తూనే మన యొక్క పర్సనల్ లైఫ్ ని, అంటే మన వ్యక్తిగత జీవితం ఎలా ఉంటుందో దాన్ని దీన్ని కూడా రెండింటిని కలిపి సర్దుబాటు చేయాలి, బ్యాలెన్స్ గా చూసుకోవాలి. We have to balance both devotional life, both personal life also. మనం చూసుకోవచ్చు మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితం ఏ విధంగా ఉందో, మన వ్యక్తిగత జీవితం ఏ విధంగా ఉందో రెండింటిని సరి సమానంగా మనం చూసుకోవాలి. Now you are facing any bad issues in life, do not underestimate yourself, do not discriminate yourself, just be faith in God. మీరు ఎటువంటి స్థితిలో మీరున్నా, విరిగి నలిగిన హృదయంతో ఉన్నా, వేదనతో ఉన్నా కూడా దయచేసి మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకోవద్దు. అరే నాకేంది ఈ జీవితంలో ఇది జరుగుతుంది, దేనికన్నా చావని మనం మాత్రం అనుకోవద్దు. దేవాది దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచండి. As now say my answer to your question, which stage of life is very 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 important. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, నేను ఇంతకు ముందు అడిగిన ఆ యొక్క ప్రశ్నకు మన జీవితంలో ఏ యొక్క స్థానం అనేది, ఏ యొక్క స్టేజ్ అనేది ఇంపార్టెంట్? I'll take your answer. Childhood stage is very important. Okay, I accept the answer. Next. Okay. You elder stage. Okay. Okay. అందరూ అన్ని స్టేజ్లకి ఓటేసేసారండి. So for this question I want to tell in Telugu because ఈ ఒక క్వశ్చన్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ప్రజెంట్ యవ్వన కాలంలో ప్రతి ఒక్క పీపుల్ ఏంటంటే, యవ్వన కాలం అనేది కాదండి, ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ యొక్క సిచ్యువేషన్స్ చూసి దే హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ సొల్యూషన్. దట్ సొల్యూషన్ ఇస్ సూసైడ్ సూసైడ్ సూసైడ్. ప్రతి ఒక్కరు ఏంటంటే సూసైడ్ చేసుకుంటే చచ్చిపోతాం కదా, ఎవరికి ఏ బాధ ఉండదు, ఎవరికి ఏ భయం ఉండదని మనం అనుకుంటాం. కానీ నా ఆన్సర్ ఏంటంటే దేవుడిచ్చిన ప్రతి ఒక్క జీవితము ఇంపార్టెంటే. అది ఎవరు అనేది కాదు, అది ముసలిదనే కాదు, అది చిన్నతనం అనే కాదు, ప్రతి ఒక్కటి. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క రోజు దేవుడు మనకిచ్చిన ఒక మంచి గిఫ్టే. And
ఒకవేళ చిన్నపిల్లల్ని మనం చూసుకున్నట్లయితే చిన్నపిల్లలు ఏమైనా తప్పు చేస్తే అరే ఆడ చిన్నపిల్లడు రాడు వదిలేయండి రా అని అంటారు. అకార్డింగ్ టు ద బైబిల్ ఏంటి మనకు చెప్తా ఉందంటే, చిన్న పిల్లలు నా యొద్దకు రానీయుడి, వారిని మంచి మార్గంలో పెడతాను, పెద్దవారయ్యాక వారు దారి విడిచి తొలగిపోరు. కరెక్టేనా? సో నాకు తెలిసి ఈ పాయింట్ కి మీ ఆన్సర్ జస్టిఫై అయిపోయింది అంతే. బట్ వెన్ వీ కమింగ్ టు యంగ్ స్టేజ్, అడల్ట్ స్టేజ్ కి మనం ఎప్పుడైతే వచ్చినామో, అడల్ట్ స్టేజ్ లో ఏంటంటే యవనస్తులు దేని చేత తమ నడతని శుద్ధపరుచుకుందరు? కేవలం నీ వాక్యం చేతనే కదా. సో యవనం కూడా ఇంపార్టెంటే. ఓకే, వెన్ వీ కమింగ్ టు ఓల్డ్ స్టేజ్, ముసలితనం వస్తే, ముసలితనంలో ఎవరైనా తప్పు చేస్తే అరే ఆడ లైఫ్ లో అన్ని అనుభవించేశాడు రా, ముసలితనం అనుభవించేశాడు, యంగ్ స్టేజ్ అనుభవించేశాడు. సో ఈ ఓల్డ్ స్టేజ్ లో మనం అతను చెప్పడానికి తగము, ఎందుకంటే ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ లాట్. ఒకవేళ తను తప్పు చేసినా ఇట్స్ ఓకే, క్షమిస్తాంలే, అంతే కదా. సో నాకు తెలిసి ఓల్డ్ స్టేజ్ కూడా జస్టిఫై అయిపోయింది. సో అకార్డింగ్ టు మీ ద డిఫికల్ట్ స్టేజ్ ఏంటంటే క్రైస్తవ జీవితం అనేది చాలా 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 డిఫికల్ట్. ప్రతి ఒక్కరు అనుకుంటారు ఏంటంటే క్రైస్తవ జీవితం చాలా ఈజీ, క్రైస్తవుడిగా జీవించడం చాలా ఈజీ అనుకుంటాం, కానీ దట్ ఈస్ డెడ్లీ డెడ్లీ డెడ్లీ. 100కి 1000% నేను రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్తా ఉంటాను. నేను అనుకున్నా చిన్నప్పటి నుంచి, ఏమన్నా కాలంలో ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి నాకైతే ఇంగ్లీష్ తెలుగు అసలు వచ్చేది కాదండి. ఫస్ట్ క్లాస్ వరకు ప్యూర్ ఇంగ్లీషే. మా అమ్మకి తిట్టిందంట, పాపకు సీతంపేటలో పుట్టి తెలుగు నేర్పించకుండా ఇంగ్లీష్ ఎందుకు నేర్పిస్తామన్నా, తెలుగు నేర్పించు అని అంటే, అమ్మ దేని చేత నా కూతురికి తెలుగు నేర్పించాలి, స్కూల్లో దానికి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడమంటారు, తెలుగు ఎలా నేర్పించాలి అంటే ఎవ్రీడే నా కోసం ఎంత స్టిక్ తెచ్చేదండి. స్టిక్ కిటికీ గుంచేది ఆ స్టిక్ ని. నాకు బస్సు వస్తున్నప్పుడు ఆ స్టిక్ ని తీసేది. నేను తిన్నానో లేదా, నా బట్టలు చదువుకున్నా లేదా, నా బుక్స్ చదువుకున్నా లేదో, షీ నెవర్ టేక్స్ దట్ పాయింట్. షీ జస్ట్ టేక్ ది స్టిక్, బైబిల్ ది, అమ్మ టైం అయిపోతుంది, నో యూ హ్యావ్ టు రీడ్ దట్ బైబిల్. నేను ఆ యెహోవా నాకు కాపరే ఆ వర్స్ నేను చదవడానికి 15 minutes పట్టేదండి. అందులో బస్ నా ఇంటి ఎదురుకు వచ్చి హార్న్ కొట్టేవాడు, ఆగు 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 అనేది. ఆ యెహోవా నా కాపరే నా జీవితంలో ఇప్పటి వరకు నన్ను కాపాడింది. నాకు ప్రార్థన, ఏసయ్యా నేను స్కూల్కి వెళ్తున్నాను నన్ను కాపాడు అనే ఒక ప్రార్థన నా జీవితం, నా రోజు మొత్తం నన్ను కాపాడింది. నా యొక్క చైల్డ్హుడ్ ఎట్లాంటిదంటే, నేను స్కూల్కి 9 o'clock వెళ్ళాలంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ నేను 5 o'clock లేచినాను బస్ క్యాషియర్. ఎందుకంటే నేను లాభం లైన్ వచ్చిందాను, లాభం లూప్ లైన్ కి ఒకటి బస్సు, అది 5కి వస్తుంది. అది ఊర్లన్నీ తిప్పి 9కి స్కూల్ అయితే 9:30కి నా స్కూల్లో తింటది అనమాట. సో ఎవ్రీడే నేను పనిష్మెంట్లుగా తీసుకునేదాన్ని. ఎవ్రీడే నా సార్స్ నన్ను కొట్టేవారు. బట్ ఏం చేయగలను, నేను ఏమైనా ప్రభుత్వాన్ని మార్చగలనా? నో. బట్ దట్ డే సేవ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే, ప్రతి ఒక్క రోజు నా జీవితంలో ఒక అద్భుతమైన రోజు. అండ్ వెన్ నేను నా 2020 నా గ్రాడ్యుయేషన్ లాస్ట్ ఇయర్ లో ఉండేటప్పుడు అందరూ బ్యాప్టిజం తీసుకుంటా ఉంటే నేను ఎప్పుడు ఈ బ్యాప్టిజం తీసుకుంటాను, నాకు ఒకటే తెలిసేది ఏంటంటే బ్యాప్టిజం అంటే దట్స్ ది న్యూ బిగినింగ్ ఆఫ్ ది యంగ్ స్టేజ్. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో బ్యాప్టిజం అనేది ఒక సెకండ్ లైఫ్ అని మాత్రమే నాకు తెలిసేది, కానీ బ్యాప్టిజం తీసుకున్న తర్వాత లైఫ్ చేంజ్ అయిపోయి ఎంత కష్టాలు వచ్చి ఆ కష్టాల్లోనే ఎంత సంతోషం అనుభవిస్తానని నాకైతే తెలియదండి. ఇది తెలిసి ఉంటే నేను బ్యాప్టిజం కొంచెం లేట్ తీసుకునేదాన్నేమో. బట్ దట్ బ్యాప్టిజం లైఫ్ మేక్స్ మీ వండర్ఫుల్ లైక్ దిస్. బాప్తిజం నేను తీసుకుంటానంటే మా అమ్మ చెప్పింది ఏంటంటే, మా డాడీ చెప్పింది, నువ్వు బాప్తిజం తీసుకోవడానికి తగనిద్దాను కాదమ్మా అని మా డాడీ నా ముఖం మీద చెప్పేశారు. నువ్వు బాప్తిజం తీసుకోవడానికి యూ డోంట్ హ్యావ్ రైట్. డాడీ, వై ఐ డోంట్ హ్యావ్ రైట్? బికాస్ యూ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ యాంగర్ ఇష్యూస్. నీకు యాంగర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. నువ్వు బాప్తిజం లైఫ్ ని తీసుకోవాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ది 10 commandments. బట్ ఇన్ 10 commandments వాట్ ఈస్ దేర్? నువ్వు దీర్ఘాయుషుడు అన్నట్లు నీ తండ్రిని సన్మానించుము. నీకు యాంగర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి, నువ్వు మమ్మల్ని ఎప్పుడు తిడుతూ ఉంటావు కాబట్టి నీకు బాప్తిజం తగ్గదు. బట్ డాడీ నేను తగ్గించుకుంటాను, నేను తీసుకోవచ్చు అంటే
3 days నువ్వు ఉపవాస ప్రార్థనతో ఉండు. 3 days నీ యొక్క లైఫ్ ని పీస్ఫుల్ గా లీడ్ చేసి నాకు చూపించు, నేను నీకు బాప్తిజం ఇప్పిస్తాను. ఎందుకంటే బాప్తిజం ప్రతి ఇయర్ ఇస్తారు. ఎప్పుడు నువ్వు ముసల్తనం అయిపోయినా సరే నీకు బాప్తిజంకి ఎలిజిబుల్లే, ఏం పర్లేదు. 3 days నాకు నువ్వు శాంతమూర్తిగా ఉండి నా మాటలు విని దేవునికి ప్రార్థన చేసి 3 days నాకు చూపించు, నేను బాప్తిజం ఇప్పించేస్తానమ్మా అసలు. 3 days అలానే అండి ఉపవాసంతో ఉన్నాను. కానీ ఉపవాసంతో ఉంటే యాంకర్ ఇష్యూస్ తగ్గుతాయా? ఆకలితో ఉన్నప్పుడు ఏమైనా కోపం తగ్గుతుందా? ఇంకా డబుల్ త్రిబుల్ అవుతా ఉంటది. ఒక పక్క నుంచి అమ్మ డాడా తిడుతూ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటది? మంట మంట పుండు మీద కారం చల్లినట్టు ఉంటది. బట్ ఏంటి? తగ్గించుకోవాలా తగ్గించుకోవాలా తగ్గించుకోవాలా. ఓకే, ద ఫార్ములా ఈస్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దిస్ సైలెన్స్. ఎస్, సైలెన్స్ 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 సైలెన్స్. ఓకే, 3 days గడిచిపోయాయి. ఆ 3 days ఆఫ్టర్నూన్ ప్రతి ఒక్క ఈవినింగ్ నన్ను చర్చికి వెళ్ళి బాప్తిజం క్లాసెస్ నేను విన్నాను. ఆ బాప్తిజం క్లాసెస్ వినేటప్పుడు బాప్తిజం లైఫ్ ఎంత దారుణంగా ఉంటది అనేది నాకు సంఘ కాపరి చెప్పేటప్పుడు నాకు కళ్ళలో నుంచి నీరు అలాగా తిరిగాయి. బాప్తిజం లైఫ్ నుంచి ముందడుగు వేస్తే లైఫ్ మారిపోద్ది, వెనకడుగు వేస్తే నేను అధైర్యపడిపోతాను. నాకు ఒక సిచ్యువేషన్, ఒక స్టేజ్ అనేది తగ్గిపోద్ది. ఎందుకంటే చిన్నతనంలో ఏ ఒక్కరు బాప్తిజం తీసుకోరండి. ఒకవేళ తీసుకున్నారు, అది యవన కాలంలో, అది ఒక మంచి పొగరు, ఒక మంచి స్టేజ్ ఉన్న సమయంలో నా అంతటిగా నేను ఎవరు ఫోర్స్ చేయకుండా బాప్తిజం తీసుకున్నాను అంటే నా సంఘస్థులందరూ, ఓ క్యాథరిన్, యు ఆర్ వెరీ గుడ్, యు ఆర్ వెరీ నైస్, తీసుకున్నావు బాప్తిజం తీసుకున్నావు అంటే యు ఆర్ వెరీ రియల్లీ మంచి బిడ్డవు, నువ్వు తీసుకోమని పెద్దలు చెప్పారు. పక్క నుంచి అయ్యగారు అది చెప్తున్నారు, ఒక పక్క నుంచి నేను వెనకడుగు వేయి అనిపిస్తున్నాను. సరే, ఏదైతే అయిపోయింది ప్రార్థన చేసుకొని నేను నా బాప్తిజం లైఫ్ ని ఎలా ఉండాలో ప్రతి ఒక్కటి నోట్ చేసుకున్నానండి. ఆ నోట్ చేసుకున్న ఆ సంఘంలోనే ఎలా ప్రార్థన చేయాలి. ఫస్ట్ టైం నాకు ప్రార్థన అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నా ప్రార్థన అంటే ఏసే చిన్న బిడ్డ నాకు మంచి ఆహారం ఇచ్చాం అందుబాటు వందలు, నాకు మంచి తల్లిదండ్రులు ఇచ్చాం అందుబాటు వందనాలు, అంతే ప్రార్థన. ఏసియా బొవ్వ ఆమెన్, ఆ 3 మొక్కలే నా ప్రార్థన. బట్ ఫ్రమ్ బాప్తిజం లైఫ్, నీకు బాప్తిజం తీసుకున్నప్పటి నుంచి యూ ఆర్ ది యంగ్ లేడీ, యూ హ్యావ్ రైట్ టు ప్రే ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్. నువ్వు నీ సంఘంలో, నీ యొక్క సొసైటీలో ఏదైతే చెడు జరుగుతుందో, ఎక్కడైతే నువ్వు ప్రాబ్లం చూసావో ఆ ప్రాబ్లం కి తగినట్టుగా నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి. అదే బాప్తిజం లైఫ్. ఈచ్ అండ్ నీ యొక్క యాంగర్ ఇష్యూస్ ని తగ్గించుకొని, నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకొని ప్రతి ఒక్కరి కోసం నువ్వు ప్రార్థన చేయాలా. నీ యొక్క జీవితం మార్పు కోసం ప్రార్థన చేయాలా, నీ యొక్క ఫ్యామిలీ మార్పు కోసం ప్రార్థన చేయాలా. యూ హ్యావ్ టు యాక్ట్ లైక్ యంగ్ విమెన్, యంగ్ లేడీ. నువ్వు ఎంత చిన్న బిడ్డ అయినా సరే బాప్తిజం తీసుకున్నాక మనం ఒక మెచ్యూర్డ్ లైఫ్, మెచ్యూర్డ్ థింగ్స్ ని నువ్వు అమలు మర్చుకోవాలా, ఇన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలని లైఫ్ లో. ఎందుకు అంటే ప్రార్థన జీవితంలోనే ఎక్కువ ఉండాలి. బాప్తిజం అనేది అది ఒక కంచె, మన క్రిస్టియన్ లైఫ్ కి అదొక కంచె అన్నమాట. నువ్వు బాప్తిజం తీసుకున్నావు అని అంటే, నువ్వు ఒకవేళ చెడు అడుగు వేసావంటే నువ్వు బాప్తిజం తీసుకున్నావు సో నువ్వు చెడు వైపుకు వెళ్ళకూడదు. అందుకే ఎవరి కాలంలో మన చిన్నతనంలో అంట నేను అనుకున్నాను డిగ్రీ స్టేజ్ అంటే చాలా చిన్న స్టేజ్, నేనే అతి తక్కువ సమయంలో అతి తక్కువ ఏజ్ లో నేను ఒక్కదాన్ని బాప్తిజం తీసుకున్నానని ఇంటికి వెళ్ళాక గెంతులు వేశాను. కానీ రీసెంట్ గా నాకు తెలిసింది ఏంటంటే మా సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పెద్దలు వాళ్ళు 10th కంప్లీట్ అవ్వగానే బాప్తిజం తీసుకున్నారంట. అదేంటి 10th కంప్లీట్ అవ్వగానే బాప్తిజం మీరు ఎట్లా తీసుకుంటారు? ఎలాగంటే మా పేరెంట్స్ చిన్నతనం నుంచి మమ్మల్ని ప్రేయర్ లో పెంచారు. చిన్నతనం నుంచి మేము వాళ్ళ మాట జరగట్లేదు. చిన్నతనం నుంచి మేము పదాజ్ఞలు పాటిస్తాము. పదాజ్ఞలు ఎవరైనా పాటిస్తారండి? అసలు లేదు. ఇప్పుడు వరకు పదాజ్ఞలు పాటిస్తా అన్నారు, ఒకసారి చెయ్యొద్దండి. ఎవరు పాటించలేరు, ఎవరు పాటించలేరు, పాటించం కూడా. ఒకవేళ పాటించాలన్నా సరే దట్స్ వెరీ 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 హార్డ్ ఫర్ అస్. కానీ వాళ్ళు చిన్నతనం నుంచి ఎందుకు బాప్తిజం తీసుకున్నారంటే ఎవరి కాలంలో అక్కడ రక్షణ కంచె వారి లైఫ్ కి ఉంటదంట. ఎక్కడైనా చెడు మార్గాలు, ఫ్రెండ్స్ తో చెడు తిరుగులు తిరిగితే
నో, దేవుడు శిక్ష ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. బాప్తిజం తీసుకున్న తర్వాత తప్పుడు అడుగులు వేస్తే అది యవ్వనము, విమెన్ అని కాదు, చిన్న బిడ్డలని కాదు, దేవుని యొక్క ఉగ్రత విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లోనే నీకు వచ్చేస్తుంది. అది నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేశానండి. అందుకోసమే యవ్వన కాలంలో నువ్వు ఎలా ఉండాలంటే ఒళ్ళు కుదురుగా ఉంచుకొని యవ్వన కాలాన్ని అడుగు వేయాలండి. ఇక్కడ దేవుని యొక్క ఉగ్రత వచ్చిందంటే తల్లిదండ్రులు కాదు కదా, ఎవ్వరు మనల్ని కాపాడలేరు. ఒకటే కాపాడగలదు ఏంటంటే దేవుని యొక్క పాదాల దగ్గరకు వచ్చి సార్ నన్ను క్షమించు అని కొన్ని రోజులు వేడుకోవాలా. ఒక రోజు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు ఏం క్షమించాడు. దేవుడు కోపం చాలా 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 డేంజర్. అది ఒకసారి మన జీవితాన్ని పోగొట్టుకుంటాం కూడా. యవ్వన కాలం అంత డేంజర్ గా ఉంటది. కేవలం నేను ఇక్కడికి వచ్చింది యవ్వనస్తుల కోసమే అయితే నేను వచ్చానండి. ఎందుకంటే సిఎస్ఐ నా చర్చ్ లో యవ్వన కాలంలో అంటే యవ్వనస్తులు అంటే చాలా చిన్న పిల్లలు ఉంటారు, 10th, ఇంటర్. నేను మిడిల్, నాకంటే పెద్దవాళ్ళు 2 ఉన్నారు, నాకంటే చిన్నవాళ్ళు ఇంకిద్దరు ఉన్నారు. మేమే యవ్వనస్తులు. యవ్వన అంటే యూత్ మీటింగ్ వచ్చేసరికి అక్క పద ప్రార్థన చేసుకున్నాం, అక్క ఈరోజు చిన్న ప్రార్థన చేయి, అక్క ఈరోజు చిన్న వాక్యం చెప్పు, ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం, ఈ రోజు మా అమ్మ నాకు చికెన్ చేసింది, నాకు వివరిస్తూ ఉంటారు అనమాట. కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్పాలని అంటే ఒకటి చాలా డెప్త్ గా ఉండాలండి, చాలా డీప్ గా ఉండాలి. నా జీవితంలో దేవుడు చేసిన మిరాకిల్స్ ఏంటంటే అండి, రీసెంట్ గా నేను చెప్తున్నాను, నేను పీజీ కంప్లీట్ చేశాను. నా పీజీ ఏంటంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్. అక్టోబర్ లో నా ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయి. అక్టోబర్ తర్వాత 6 months I have to do the internship and I have to take the certificate from the hospital and I have to submit the certificate to my university. నాకేంటంటే చిన్నతనం నుంచి నా తల్లిదండ్రుల పక్కింటికి కూడా పంపించలేదండి. ఇంట్లోనే వాళ్ళ కళ్ళ ముందే నన్ను పెంచారు. కానీ ఇప్పటికి 6 నుంచి 9 నెలలు నా తల్లిదండ్రులను విడిచిపెట్టి నేను వైజాగ్ వెళ్ళాను. వైజాగ్ అంటే 2 గంటల ట్రావెలింగ్, పర్లేదు ఏం కాదని నేను అనుకున్నాను. కానీ నా డాడీకి నేను ఆన్సర్, డాడీ ఐ హ్యావ్ టు డూ ద ఇంటర్న్షిప్, అదర్వైజ్ ఐ విల్ ఫెయిల్ ఇన్ మై పీజీ. నువ్వు ఒకవేళ ఎగ్జామ్ లో ఫెయిల్ అయ్యానంటే నేను డిగ్రీ చదివానని చెప్తాను డాడీ అని మా డాడీకి రొబాబ్ చేశాను. మా డాడీ ఏమన్నారంటే, ఓకే అమ్మా నువ్వు డిగ్రీ చదివానని చెప్పుకో, కానీ నేను బయటికి పంపించను, ఏం చేసుకుంటావు చేసుకోవాలమ్మా మా డాడీ ముఖం మీద చెప్పేశాడు. అప్పుడు వరకు నేను ఎగ్జామ్స్ వరకు ప్రార్థన చేసింది ఏంటంటే, ఏసే నాకు అన్ని సెమిస్టర్లో ఫస్ట్ క్లాస్లు ఇచ్చావు కదా, ఈ సెమిస్టర్ లో కన్నా ఫస్ట్ క్లాస్ దయచేయని మా డాడీ పర్మిషన్ ఇవ్వక ముందు అలా ప్రార్థన చేశాను. మా డాడీ ఈ మాట విన్న తర్వాత నేనేమని ప్రార్థన చేశానంటే, ఏసే నేను జస్ట్ పాస్ అయితే సరిపోద్ది, నన్ను జస్ట్ పాస్ చేసే చాలు అని ప్రార్థన చేసుకున్నాను. అదే ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాను. ఇంకా 4-5 months అయిపోయినాయి, నా రిజల్ట్ ఇంకా రాలేదు. రిజల్ట్ రాకపోయేసరికి గుండెలో గుమ్మని ఒకేసారి భయం వేసింది. వెంటనే కాలేజ్కి ఫోన్ చేశాను, నా ఒక్క రిజల్టే రాలేదు, ఇంకెవరిది రిజల్ట్ రాలేదు అని అంటే, ఎవరిది రాలేదు కాదు, ఫిబ్రవరిలో నీ రిజల్ట్ రిలీజ్ చేస్తారమ్మా అని అన్నారు. February 1st నుంచి నా ప్రార్థన ఎలా ఉందో తెలుసా అండి, నిద్ర లేదండి. ఎందుకంటే లైఫ్ లో ఏ ఒక పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ అయితే నేను ఫెయిల్ అవ్వలేదండి. దేవుడు నన్ను ఉన్నత స్థానంలో ఉంచారు. ఇంకొక భయం ఏంటంటే, నా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ రిజల్ట్ కంటే నా రిజల్ట్ ఎక్కువ వేరంగా చూస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ రిజల్ట్ వాళ్ళు ఎప్పుడు చూసుకోనండి. ఫస్ట్ నా రిజల్ట్ చూసి నా రిజల్ట్ నాకు వాట్సాప్ పెడతారు, క్యాథరిన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ రిజల్ట్, నువ్వు ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యావు, మాకు పార్టీ అర్జెంట్కి ఇచ్చే. అరే మీ రిజల్ట్ ఏమైందంటే, ఇంకా చూసుకోలే, చూసి చెప్తాంలే. అది నా ఫ్రెండ్స్ యొక్క పరిస్థితి. అలాంటి పరిస్థితిని నేను ఫేస్ చేయాలేసి, పాస్ చేస్తే నేను ఏదో ఒకటి అబద్ధం చెప్పుకుంటానులే అని అలాగే ప్రార్థన. రోజు 1 గంటకి, ఎర్లీ మార్నింగ్ 1 గంటకి లేచి ప్రార్థన చేసేదాను, ఎర్లీ మార్నింగ్ 3 o'clock లేచి ప్రార్థన చేసేదాను, ఎర్లీ మార్నింగ్ 5 o'clock లేచి ప్రార్థన చేసేదాన్ని. ప్రార్థన చేసిన ఆ నిద్ర మొదలు ఏమని చేసేది, ఎవరి గురించి ప్రార్థన చేసేదాన్ని కాదు. ముందు ఒకరికి చెప్పాలంటే నేను కరెక్ట్ గా ఉండాలి, నేను కరెక్ట్ గా ఉండాలంటే నేను ప్రార్థన చేసుకోవాలి. ఏసైనా పాస్ చేయి. రానే వచ్చిందండి రిజల్ట్. ఫిబ్రవరి కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇంకా నా రిజల్ట్ రాలే. నా బాధ ఎవరితో చెప్పుకోవాలి అర్థం కాలేదు. మా అమ్మతో చెప్పుకుంటే ఒకటే తుక్కుమని తంతది. ఇంకా మా అమ్మకి ఇంకా టెన్షన్ పెట్టలేదు, మా డాడీకి టెన్షన్ పెడతాను. మా డాడీ పాస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా ఒకటే, ఆల్రెడీ మనిషి చెప్పేశాడు. ఇంకా నాకు టెన్షన్ ని ఎవరితో చెప్పుకోవాలి అర్థం కాలే. నాకు ఫ్రెండ్స్ తో చెప్పుకుంటే వాళ్ళు ఎక్కిరిస్తారు, గ్యారెంటీకి ఎక్కిరించేస్తారు. నో, ఓన్లీ నా సిస్టర్కి కాల్ చేశాను, బుజ్జమ్మా నాది ఇంకా రిజల్ట్ రాలేదు, ఏం చేయమంటావు అని అంటే, ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు, జస్ట్ ప్రార్థన
దేవుడు నీకు మంచి రిజల్ట్ ఇస్తాడు, ఎప్పుడు టెన్షన్ పడక చెల్లి, ప్రేయర్ చేయ, మన ఇద్దరం కలిసి ప్రేయర్ చేసుకుందాం అసలు. ఎవ్రీడే 6 o'clock మేము కాల్ మాట్లాడుతూ ఉంది, 6 to 8 వరకు మాట్లాడుతూనే ఉంటాం. ఆ మాటల్లో నా అక్క నాకు చెప్పేది ఏంటంటే దేవుని వాక్యము, దేవుని మాటలు మాత్రమే చెప్పి నన్ను బలపరిచేదండి. whenever I feel, whenever I degrade, whenever I feel low, my sister boost me one way. ఈ రోజుల్లో సిబ్లింగ్స్ అలాగే ఉండాలండి. అంటే నేను నా అక్క గురించి ఎక్కువగా చెప్పుకున్నదని కాదు, కానీ నాకకి నాకు 8 years డిఫరెన్స్ ఉంది. షీ ఈజ్ లైక్ మై మదర్. నాకు మా అమ్మతోని మా నాన్నతో అంత ఇంటరాక్షన్ ఉండదు. నాకు ఏమైనా కావాలంటే అక్క ఐ వాంట్ మొబైల్, డెఫినెట్లీ నా విత్ ఇన్ 1 week లో నా చేతిలో మొబైల్ ఉంటుంది. అక్క ఐ వాంట్ టు ఈట్ చికెన్ బిర్యానీ, డెఫినెట్లీ విత్ ఇన్ seconds లో నా చేతిలో నాకు చికెన్ బిర్యానీ ఉంటుంది. నాకు అంత హెల్ప్. అంతేగాని చెడు తిరుగులు, అక్క నేను పార్టీకి వెళ్తాను డాడీకి ఒక్కసారి చెప్పంటే అక్కడ ఇంటలో say no to parties. You are ang baptism girl, ang Christian girl. You have to save your life from evil spirits. చెడుతనం నుంచి నిన్ను నువ్వు తప్పించుకో. అందరూ అలాగే అంటారు, పార్టీస్ పార్టీస్ అంటారు. ఎవరి కాలంలో పార్టీలు పార్టీలు అంటారు, కానీ నెవర్ అండ్ ఎవర్ గో టు పార్టీస్. ఒకవేళ పార్టీకి వెళ్ళామంటే అమ్మకి నాన్నకి వెంటనే ఫోన్ చేసి చెప్పేస్తా అక్క అనేది జస్ట్ ప్రేయర్. ఓకే మేము అలాగా ప్రేయర్ చేసుకుంటా ఉంటే రీసెంట్ March 28th అలాగ మాట్లాడుకుంటా ఉంటే ఐఎమ్ గెటింగ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ మెసేజెస్. నా ఒక మొబైల్కి లాట్ ఆఫ్ మెసేజెస్ వస్తున్నాయి. దాంట్లో కంగ్రాచులేషన్స్ సార్, కంగ్రాచులేషన్స్ సార్, కంగ్రాచులేషన్స్ సార్ అని వచ్చింది తప్ప, వచ్చింది లింక్ పెట్టారు కానీ ఆ లింక్ నాకు ఓపెన్ కాలే. గుండె ఒకేసారి ఆగిపోయిందండి. మొబైల్లో లింక్ ఓపెన్ కాకపోతే ఏం చేస్తాను, ఇంకా ల్యాప్టాప్కి వెళ్ళా. అక్క ఒక్క 10 minutesలో ఇప్పుడు ఫోన్ చేస్తాను ఆగన్స్. ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేశా. ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసాగానే నాకు కలిగిన ఒక మిరాకిల్ లైఫ్లో ఏంటంటే ఈ యొక్క సిచ్యువేషన్, నేను ఎప్పుడు నా లైఫ్లో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ యొక్క సిచ్యువేషన్ దేవునికి నాకు టెస్ట్ మోని చెప్పాలంటే ఫస్ట్ నా పీజీ లైఫ్ మాత్రమే చెప్తానండి. ఎందుకంటే పీజీలో ఉన్న 4 సబ్జెక్టులో 2 సబ్జెక్టులు ఏ గ్రేడ్తో పాస్ అయ్యాను, ఒక సబ్జెక్ట్ A+తో పాస్ అయ్యాను, ఇంకో సబ్జెక్ట్ B+తో పాస్ అయ్యాను. ఆ A+తో పాస్ అయిన సబ్జెక్టే నా ఇంటర్న్షిప్ అండి. ప్రైజ్ లార్డ్. ఇంటర్న్షిప్ ఫెయిల్ అయిపోతానన్న నేను, జస్ట్ పాస్ చేసి అన్న నేను, దేవుడు నాకు అత్యున్నత ఒక వేలో 10 out of 10 points ఇచ్చేసాడండి ఇంటర్న్షిప్కి. అందరూ నాకు గ్రూప్ లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సీక్రెట్ గా నువ్వు ఇంటర్న్షిప్ చేసావు కదా, నువ్వు మోసగత్తావు క్యాథరిన్, నువ్వు అబద్ధం చెప్తావు క్యాథరిన్, అసలు ఇంటెలిజెన్స్ నమ్మకూడదు క్యాథరిన్. నేను ఇంటెలిజెంట్ పక్క, నేను ఒక యావరేజ్ స్టూడెంట్ని. దేవుడు ఎంత అద్భుతమైన కార్యం చేసిందని నమ్మలేను. దట్ ఏంటంటే నాకు ప్రిన్సిపల్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. ఫోన్ కాల్ ఏంటంటే, క్యాథరిన్ స్పెషల్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ క్యాథరిన్, స్పెషల్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ క్యాథరిన్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెమిస్టర్ లో ప్రతి ఒక్కరు నాకు చెప్పేది ఏంటంటే కంగ్రాచులేషన్స్ క్యాథరిన్ అని చెప్పారు. ఈ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ లో క్యాథరిన్ స్పెషల్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ క్యాథరిన్ అంటే అంత స్పెషల్ ఏముంది నా రిజల్ట్ లో. అందరూ నాతో పాటు 4 ఉన్నారు కదా, నాతో పాటు 4 కూడా మంచి క్లాస్ తో పాస్ అయిన వాళ్ళే. నా 4 కూడా నాకు ఎన్ని పాయింట్స్ వచ్చాయి, ఆ 4 కూడా అన్ని పాయింట్స్ వచ్చినాయి. ఏంటి అంత స్పెషల్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ అంటే, ఒక్కసారి మా రిజల్ట్ కి నీ రిజల్ట్ కి టాలీ చేసుకోమని చెప్పారు. ఆ నీ రిజల్ట్ కి నా రిజల్ట్ కి టాలీ చేసుకుంటే నిన్న పాస్ అయితే ఫస్ట్ క్లాస్ లో కాదండి. సార్ గెస్ట్ చేయండి ఒకసారి, ఏ క్లాస్ లో పాస్ అయి ఉంటాను. డిస్టింక్షన్ లో దేవుడు నాకు ఇచ్చాడండి. డిస్టింక్షన్ ఎందుకు నాకు ఇచ్చాడు, నాకంటే బాగా చదివిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, నాకంటే ఈక్వల్ 4th సెమిస్టర్ లో ఈక్వల్ ర్యాంక్స్ తో వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళు ఎవరికి డిస్టింక్షన్ రాలే. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ ఈ 2 సెమిస్టర్లు కలిపి నాకు డిస్టింక్షన్ ఇచ్చాడండి. దేవునికి స్తోత్రం. నేను ఎప్పుడు నా 10th క్లాస్ దీన్ని కూడా అంత టెన్షన్ గా ఫీల్ అవ్వలే, ఇంటర్ దీనికి అస్సలు ఫీల్ అవ్వలే, డిగ్రీ దీనికంటే అబ్బే అస్సలు లేదు. పీజీకి వచ్చేసరికి మాత్రం గుండెలా ఉంది. ఎందుకంటే పీజీకి వచ్చేసరికి పీజీ క్లాసెస్ నాకంటే నెక్స్ట్ బ్యాచ్ కి నేను పీజీ క్లాసులు చెప్పుకోవాలా. ఒకవేళ వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళి నించుంటే మీకు ఆ రిజల్ట్ వచ్చింది కదా ఏమైందంటే వాళ్ళకి నేను చెప్పుకునేలా ఉండాలి. దేర్ ఐ సీ మై రిజల్ట్. ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను నా రిజల్ట్ని ఒకవేళ నేను తీసుకోకపోయినా సరే, నా పక్కన ఉన్న వాళ్ళు, నా స్టూడెంట్స్, నా టీచర్స్ ప్రతి ఒక్కరు నా రిజల్ట్ చూపించి అడుగుతూ ఉంటారు. ఒకవేళ ఆ రిజల్ట్ నేను చూసిన తర్వాత
వెంటనే మోకరించి ప్రార్థన చేయగానే దేవుడు నాకు ఏది చూపించాడు అంటే, ఏ సమయంలో నేను ఎలా ప్రార్థన చేశానో, 1 గంట సమయంలో నిద్ర కలుగుతూ నేను ఎలా ప్రార్థన చేశానో, 2 గంటల సమయంలో నేను ఎలా ప్రార్థన చేశానో, ప్రతి ఒక్క ప్రార్థన ప్రతి ఒక్కటి నాకు అలా రీల్ అలాగా తిప్పాడండి. ప్రియ బిడ్డ, నువ్వు ఈ సమయంలో ఎలాగ ప్రార్థన చేసావు, 4 గంటల సమయంలో ఎలా ప్రార్థన చేస్తావు, నీ యొక్క ప్రార్థనకి నేను 3 ఇచ్చాను, నువ్వు నాకు ఏమిస్తావు? నేను అసలు ఇక్కడికి రావడం లేట్గా రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే, ఇప్పటి వరకు నేను బైబిల్ యొక్క సువార్త ఎంతమంది నీ ముందు నించొని ఎప్పటికీ చెప్పలేదు. ఒకవేళ డయాస్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పినా సరే ఇలా తల కిందకి దించుకొని బైబిల్ చదివేసి వచ్చేయడం తప్ప ఎంతసేపు నేను ఎవరితో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఎవరితో పంచుకోలేదండి. దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ టైం ఫర్ మీ టు షేర్ ది టెస్టిమోనీ. దట్స్ వై ఫస్ట్ ఎంట్రన్స్ లో నేను చెప్పాను, నేను చాలా గర్వకారంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఎందుకంటే నేను పుట్టిన స్థలంలోనే దేవుడు నన్ను నిలబెట్టి ఒక ఫస్ట్ టెస్టిమోనీ నాకు చెప్తున్నాడు అంటే, ఐ ఫీల్ వెరీ 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 హ్యాపీ అండ్ ఐ ఫీల్ వెరీ బ్లెస్డ్. ఈ యొక్క ప్రార్థన కోసం ఈ యొక్క ఒక చిన్న వాక్యం మీకు ఎంతసేపు నించొని చెప్పాలంటే, 7 రోజులు గుండె దట్ బైబిల్ చేస్తుంటే దట్ కొట్టుకుంటా ఉందన్నమాట. వీళ్ళకి అర్థమైనట్టు ఎలా చెప్పాలి, దాంట్లో ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడాలి, దాంట్లో చిన్న బిడ్డలు ఉంటారు, దాంట్లో యవనస్తులు ఉంటారు, దాంట్లో ఉమెన్స్ ఉంటారు. వీళ్ళందరూ ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ ముందు నేను నించొని చెప్పడానికి ఏ పాట దాన్ని అంటే, దేవుడు చూపించింది ఏంటంటే, దేవుని యొక్క వాక్యం చాటించడానికి ఏజ్ అంటూ ఉండదంటండి. అది చిన్నతనం నుంచి ముసలి వరకు, నువ్వు చచ్చేంత వరకు దేవుని సువార్తను ప్రకటించడానికి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ ఎలిజిబుల్. ప్రతి ఒక్కరు ఎలిజిబుల్లే దేవుని యొక్క వాక్యం, దేవుని యొక్క సువార్తను చెప్పడానికి. ఏజ్ తాత్పర్యం అంటే ఏముండదు. జస్ట్ ఏంటంటే, నీలో పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉందా, వినేవాళ్ళ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉందా, దెన్ దేవుని యొక్క సువార్త ఆటోమేటిక్ గా సక్సెస్ అయిపోతుందండి. నేను పెద్దంతో మా ప్రేయర్ చేయించుకున్నప్పుడు పెద్దమ్మ చెప్పింది ఒక్కటే ఏంటంటే, నేను నీ సిఎస్సి యూనియన్ చర్చ్ లో ఎంతకైతే అధికంగా ఆశీర్వదించానో, నువ్వు వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్క ప్లేస్ లో కూడా నేను అంతే విధంగా ఆశీర్వదిస్తాను. నువ్వు అక్కడ నించొని కేవలం మాట్లాడు, నీలో నుండి నేను మాట్లాడతాను. నువ్వు కేవలం అక్కడ ఒక పరికరం మాత్రమే. యు ఆర్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్. బై త్రూ యువర్ మౌత్ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు ద పీపుల్. దేవుడు నాకు చెప్పింది ఇదేనండి. ఆ ఒక వాక్యంగా ఒక ప్రామిస్ తోనే 7 రోజులు మరి నేను ఇలాగా ప్రాక్టీస్ చేశాను. అది మీకు ఎలా అయితే చేరిందో నాకైతే తెలియదు, కానీ నేనైతే 7 days లో కష్టపడింది మాత్రం చాలా 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 ఎక్కువ అండి. ఎందుకంటే దేవుని ఒక వాక్యం చెప్పాలంటే దానికి ఒక రేంజ్ ఉండాలి, దానికి ఒక మంచి వాక్ ఉండాలి, నీ యొక్క నోటిని పరిశుద్ధపరచుకోవాలా, ఏంటంటే నీ యొక్క మనసును కూడా స్థిరంగా ఉంచుకోవాలా, అటు వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారో కూడా చూసుకోవాలి, వారి ముఖ చిత్రాలు కూడా మీరు ఒకసారి చూసుకొని మాట్లాడాలా. ఇవన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అంటూ లేదండి. నేను ఏంటంటే చెప్పేది ఎంతమంది అంటే, ఓన్లీ యూత్ కి మహా అయితే 7 members ఉంటారు. ఆ 7 members మేము చక్కగా దిస్ ఈస్ మై ప్రాబ్లం, మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే నేను ప్రేయర్ లో పెడతాను, నాకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ప్రేయర్ లో పెట్టండి. నేను ఆ బిఫోర్ డే సాటర్డే ఏదైనా నేను యవ్వనం గురించి ఏమైనా ఎలాగ సోషల్ మీడియాలో చూసినా, బైబిల్లో చదివాను, అది నోట్ చేసుకుంటాను. నేనైతే నేను ఇది స్టోరీ చదివాను, ఈ స్టోరీ వల్ల మనం ఇది నేర్చుకుంటే మన స్టోరీ దిస్ ఇస్ ద థీమ్, ఈ థీమ్ వల్ల మనం మన జీవితంలో ఇలా నడుచుకోవాలని చెప్తాను. అది చిన్న బిడ్డలకైతే ఏమన్నా చిన్నతనం నుంచి నేను సండే స్కూల్లో పెరిగిన దాన్నే కాబట్టి సండే స్కూల్లో నేను నేర్చుకున్న స్టోరీస్ వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టుగా అనగనగా చిన్న ఒక రాజు అని అలా చెప్పేసే ఉండదండి. బట్ పెద్దల ముందు అయితే ఇదే నాకు ఫస్ట్ టైం. That's why I pray God please give me strength to talk before these people. ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్, మీరంతా ఎక్స్పీరియన్స్ అనండి. మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ముందు నాకు జీవితం, నా యొక్క టెస్టిమోనీ చెప్పడం చాలా 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 తక్కువ. బట్ దేవుడు నన్ను మీ ముందు ఇలాగా నించోపెట్టి ఆశీర్వదించి ఇలాగా మాట్లాడటానికి నాకు సహాయం దయచేశాడు. సో దేవునికి లెక్కలేని వందనాలు. అండ్ నాకు తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ చేసిన చెల్లి
మేరీ సిస్టర్, ఓకే, మేరీ సిస్టర్కి చాలా 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 థ్యాంక్ యూ సో మచ్, అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. సంఘస్థులకు, సంఘ కాపరి గారికి, సంఘ చిన్న బిడ్డలు ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక వందనాలు చెప్పుకుంటున్నాను. చిన్న ప్రార్థన చేసి మీకు ముగిస్తాను. ప్రార్థన. స్తోత్రం 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 స్తుతి 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 హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. తండ్రి దేవానికి వందనాలైనా, మరి ఒకసారి నీ స్తుతించడానికి ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి, బాధ్యతను బట్టి వందనాలైనా. ఈ యొక్క విత్తన చిన్న వాక్యం బట్టి నేను ప్రార్థన చేసినానైనా, ఈ చిన్న వాక్యం నైనా వీళ్ళు ఏదో విధంగా నాటుబడి ఉండాలి. నేను ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మా హృదయం మన పలక మీద వ్రాసుకొని వాటి అనుక్షణం మేము ధ్యానించేలా సహాయాన్ని మాకు అనుగ్రహించండి. నేను మా ప్రయాణంలో మాకు ఏ అవరోధాలు గురవకుండా సహాయాన్ని మాకు అనుగ్రహించడం అందుబట్టినైనా ఏసే తండ్రి దేవ, మేము మా ఇంటికి తిరిగి ముఖం అవుతున్నప్పుడు నన్ను మా ప్రయాణంలో ఏ అవరోధాలు గురవకుండా సహాయాన్ని అనుగ్రహించండి. ఇక్కడ కూడిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డకి నీకు ఆశీర్వాదం ఉంచమని ప్రార్థన చేసినాను. ఏ బిడ్డ అయితే ఏ అనారోగ్యంతో వచ్చిందో, ఏ బిడ్డ అయితే ఏ ప్రాబ్లమ్స్తో వచ్చారో నైనా ప్రతి ఒక్క బిడ్డ గురించి ప్రార్థన చేసినాను. వారి యొక్క అనారోగ్య సమస్యల నుంచి దూరపరచండి, వారి యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి మంచి సొల్యూషన్ ఒకటి వారికి అనుగ్రహించమని అడుగుతున్నాను. చిన్న బిడ్డల్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి. యవనస్తుల్ని నీకు ఖాళీని మోసేలా మమ్మల్ని తయారు చేయమని అడుగుతున్నాను. అలాగే నాయన విమెన్స్ గురించి, మెన్స్ గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. నేను వారి ఫ్యామిలీస్ని ఒక మంచి ఆశీర్వాదకరంగా వారి ఫ్యామిలీస్ని ఉంచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. నాన్న వారి ఫ్యామిలీస్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి. మరి ఒక్కసారి విశ్లించడానికి ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి, బాధ్యతను బట్టి వందనాలైనా వేసే. మరి ఈవినింగ్ టైం మేము ఇంటికి వెళ్ళి నేను ఇంకొకసారి స్థించేలా సమయాన్ని మాకు అనుగ్రహిస్తామని చిన్న ప్రార్థన కొరకు వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. మీకు అనుదిన వాక్యం, మీ యొక్క అనుదిన ప్రార్థన నా గురించి, నా ఫ్యామిలీ గురించి ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని నేను అనుకుంటూ